So let's discuss about two cells connected in parallel, but two cells are different. And two different cells in parallel. This I have discussed in the last class. Last class to rendu parallel ga cells unnai, rendu different ga unnai. Appudu em cheyali? Idi manam last class lo chusam. Ala oka example cheddam. So ila oka cell undanu. Two different cells in parallel. So like you have a cell here. EMF oka 10 volts, internal resistance 2 ohm. Okay. దానికి parallel గా ఇంకో సెల్ ఉందమ్మా. దీని EMF 5 volts, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 1 ohm. సో ఇలా రెండు ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాయి. దీనికి ఒక ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టర్ కూడా ఉంది. అండ్ ది ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టర్ ఇస్ లెట్స్ సే 7 ohm. ఇలా ఉందనుకోండి, 7 ohm. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ I here. So what is the power? What is the power developed across 7 ohm? Across 7 ohm resistor. A 7 ohm resistor దగ్గర ఎంత పవర్ ఉందో మనం తెలుసుకోవాలి. So how do we find out power? Power కావాలంటే power can be written as I square into R. అంటే మనం కరెంట్ తెలిస్తే we can easily find out the power, right? So I'm hoping you would do this. చేస్తారమ్మా? ట్రై చేయండి అమ్మా, ఒకసారి ట్రై చేయండి. రెండు EMFs డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఎలా కనుక్కోవాలి? నెట్ EMF చెప్పాను కదా, నెట్ EMF. How do you find out the net EMF? Net EMF can be found out in the following manner: E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2. ఇలా చేస్తే నెట్ EMF వస్తుంది. సో E1 అంటే 10 volts, R2 అంటే 1 ohm. సో 10 into 1 plus E2 అంటే 5, R1 అంటే 2 divided by R1 plus R2 అంటే 2 plus 1. So this will give you 10 plus 10, 20 by 3. So 20 by 3 volts అనేది EMF అన్నమాట. సో R net internal resistance ఎంత అవుతుంది వీళ్ళిద్దరికి కలిపి అంటే 2 into R1 R2 by R1 plus R2 కదమ్మా. R1 R2 by because these two are in parallel, right? So R1 R2 by R1 plus R2 will give you 2 into 1 by 2 plus 1. So this gives you 2 by 3. అంటే ఇప్పుడు నీకు ఈ సర్క్యూట్ ఎలా మారిపోయిందంటేనమ్మా, this circuit has changed into a circuit having one cell, ఒక సెల్ ఉంది, అండ్ దాంతో పాటు ఒక ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టర్ ఉంది. And what is the EMF of that one cell? 20 by 3 volts, and internal resistance is 2 by 3 ohm. Clear? ఇదే కదా మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసింది. అండ్ ఇక్కడ R వచ్చేసి 7 ohm ఉందమ్మా. So we can easily find out the current through that resistor, which is net EMF by total resistance. Net EMF 2 by 3 volts, total resistance 7 plus 2 by 3. So how much is this current, ma? 7 3s 21, 23. So 20 by 23, right? 20 upon 23 ampere. So how many of you got the answer? 20 by 23 if you have solved it. So once you got the value of current, you can find out the power developed. So how is the power developed across 7 ohm is I square R. So I at 20 by 23. So 20 upon 23 square into R is 7. So this is the answer. So this is like nearly 5.3 watt if you calculate. Okay. Is it clear? Very good, Samit. Very good. Your answer is absolutely true. Correct. So 5.3 watt. Now I want you to observe something here.
ఈ కేసులో అంటే నేను ఇక్కడ తీసుకున్న 2 cells లో ఇప్పుడు ఇంకో కాంబినేషన్ తీసుకుంటాను చూడండి. ఈ కాంబినేషన్ ని నేను యాంటీ ప్యారలల్ అని పిలవాలనుకుంటున్నాను. I would like to name this as anti-parallel. The reason why I would like to name this as anti-parallel is because ఈసారి నేను సెల్స్ ని ఇలా కనెక్ట్ చేస్తాను. So I would like to take the same example. అంటే ఇక్కడ 10 volts 1 ohm తీసుకుంటా, అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 10 volts 1 ohm. ఇక్కడ ఒక 5 volts 1 ohm తీసుకుందాం. So do you find the difference in these two? ఇక్కడ 8 ohm తీసుకుందాం. Do you find the difference in these two? ఆ రెండిట్లో డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమైందా? ఏంటంటే పైన ఉన్న దాంట్లో 2 పాజిటివ్ టెర్మినల్స్ ఒకే ఎండ్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 positive terminals are connected to same end. Here positive terminals are connected. But ikkada emaindamma kindiki vachesariki one is positive, the other is negative connect ayi undi kada. So this is what I am calling as anti-parallel. Does it make sense? Meeku anti-parallel ane point ardhamainda? Parallel ki anti-parallel ki difference ento ardhamaindamma? Parallel అంటే 2 పాజిటివ్ ఒకే ఎండ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే ప్యారలల్. ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగటివ్ ఈ 2 ప్యారలల్ లోనే ఉన్నాయి, కాకపోతే కనెక్షన్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది. సో దీన్ని యాంటీ ప్యారలల్ చేద్దాం. సార్ మరి యాంటీ ప్యారలల్ ఉంటే ఏం చేయాలి? వెరీ సింపుల్. మీరు ఎలా అయితే ఫార్ములా యూస్ చేస్తారో అలాగే ఫార్ములా యూస్ చేయండి. కాకపోతే ఇక్కడ రివర్స్ టర్మినల్స్ రివర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పొలారిటీస్ E2 ప్లేస్ లో -E2 పెట్టండి చాలు, అంతే. సో ఇక్కడ నెట్ ఈఎంఎఫ్ ఏం రాద్దాం మనం అంటే ఈ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీనికి ప్రత్యేకంగా ఫార్ములా ఏం చెప్పట్లేదు నేను, 10 into 1 E1 R2 ప్లస్ E2 ప్లేస్ లో -5 పెడుతున్నా. ఈ స్టెప్ అర్థమైందా? -5 ఎందుకు పెడుతున్నా అంటే దాని పొలారిటీస్ రివర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? -5 into 1 divided by R1 plus R2 అంటే 1 plus 1. So this will give you 10 minus 5, 5 by 2 volts. And there is no change in internal resistance. ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ కి పాజిటివ్ నెగటివ్ అంటే ఏం ఉండదు కాబట్టి. So it is 1 into 1 by 1 plus 1. So this will give you 1 by 2 ohm. So then what is the current across this current through this 8 ohm ante the current I is equal to net EMF, which is 5 by 2 by total resistance, which is 1 by 2 plus 8. So this will give you 5 by 17 ampere. Clear Amadi? Good. Yes, nice. So I would like to give you an example. Meeku oka example istan cheyandi. Find the power across 10 ohm resistor in the circuit given below. So this is a 5 volt 2 ohm. ఒక సెల్ ఇలా ఉందమ్మా, ఇంకో సెల్ ఇలా రాంగ్ అంటే యాంటీ ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేశాను. ఇది 10 volts 2 ohm. And this is 10 ohm. So what is the power across 10 ohm?
So just try this. నెట్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి అమ్మా. నెట్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత వచ్చింది? సో ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ 10 ఉంది కదమ్మా. సో దీన్ని 10 ని ఫస్ట్ E1 అనుకోండి, ఎందుకంటే అది పెద్దది కదా. 15/2 వచ్చిందా? ఓకే, నైస్. చూద్దాం ఒకసారి. 10 into 2 minus 5 into 2 divided by 2 plus 2. So 10 2 is 20, 5 2 is 10. 20 minus 10 is 10. 10 by 4. 20 minus 10. Which is 5/2 volts. 5/2. Amma 5/2 nanna. 15/2 ఎలా వచ్చిందన్న ఆన్సర్? 5/2 is correct. So what is the internal resistance? Net internal resistance ఎంత? Net internal resistance is 2 and 2 parallel లో ఉన్నాయి కాబట్టి 1 వస్తుంది సింపుల్ గా. అంటే 2 into 2 by 2 plus 2 4 కదా. సో 1 ohm వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ ఎలా మారిపోయిందమ్మా అంటే, ఈ సర్క్యూట్ ఇలా మారిపోయింది. ఇందులో పెద్ద అంటే ఏదైతే ఎక్కువ ఈఎంఎఫ్ ఉందో దాన్నే మనం పాజిటివ్ గా ట్రీట్ చేసి ఇలా డ్రా చేద్దాం. సో ఇలా డ్రా చేద్దాం. So this will be 5/2 volts, 1 ohm, and this is 10 ohm. The current ila vastund anamata. So the current value is current value is I is equal to net EMF 5/2 by total resistance is 10 plus 1. So this is 5/22 ampere current. Yes, that's a good question. Why 10 volts తీసుకున్నారు సార్ ఫస్ట్? లేకపోతే అయితే ఒకవేళ 5 తీసుకుంటేనమ్మా 5 into 2 మైనస్ రాస్తే ఈఎంఎఫ్ నెగిటివ్ వస్తుంది కదా. సో ఈఎంఎఫ్ నెగిటివ్ వస్తే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏదైతే మనం నెగిటివ్ తీసుకున్నామో అదే పెద్దదని అర్థం. అంటే ఆ డైరెక్షన్ లోనే కరెంట్ ఉంటుందని అర్థం. సో ఆ విషయం నాకు ఆల్రెడీ తెలిసింది, ఎందుకంటే ఇక్కడ 10 ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఫస్ట్ తీసుకున్నాను అంతే. దెర్ ఇస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్. యూ కెన్ టేక్ ఈదర్, ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నీకు ఆన్సర్ నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకో, ఆన్సర్ నెగిటివ్ వస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈఎంఎఫ్ నెగిటివ్ వస్తే ఏదైతే నెగిటివ్ ఈఎంఎఫ్ తీసుకున్నామో దాని డైరెక్షన్ లోనే కరెంట్ ఉందని అర్థం. సో దాట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా. ఓకేనా? సో 0.22 ఆంపియర్ అంటున్నాడు. ఓకే, బట్ ద పవర్ ఈజ్ పవర్ I square R కదా పవర్ అంటే. సో దిస్ ఇస్ 5/22 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ R అంటే 10. సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి అమ్మ? $0.516. 0.516, 0.52 రాద్దాం approximately. Okay, so that's about the cells connected in parallel. But yes, Tanmay correct, Samit correct, Prashant, all of you are doing well. Nice.
Next, we'll go to something which is called maximum power transfer theorem. ఏంటిది మాక్సిమం పవర్ ఒకసారి చూడండి. చాలా ఈజీ అమ్మ, చాలా చాలా ఈజీ. ఈజీగా చేస్తారు మీరు, ఇంకొక సెకండ్ లో ఆన్సర్ వస్తుంది మీకైతే. సో ఒక సెల్ ఉంది, దాని ఈఎంఎఫ్ ఎప్సిలాన్, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్. ఓకే, దానికి ఏ రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేస్తే ఆ రెసిస్టర్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి సచ్ దట్ ఈ రెసిస్టర్ లో మాక్సిమం పవర్ డెవలప్ అయింది. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాస్తుంది, ది ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టర్ that should be connected such that power developed is maximum. So power developed maximum undali ante is, that's the question. The external resistor that should be connected such that the power developed is maximum. So ala undalante em cheyali? ఏం లేదు, ముందైతే మనం పవర్ కనుక్కుందాము, అది మాక్సిమం మినిమం తర్వాత మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసి చూడొచ్చు. సో ఫస్ట్ లెట్ us find out the value of power. So how do you find out the power? Power is P is equal to I square R. Is it correct? Power is I square into R. ఇక్కడ పవర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. So I'm talking about power here. Across this, ikkada power. So let's do this. So what's the value of current? Indulo current ento cheppandi. Current is net EMF, okate EMF undi kadra, by total resistance which is small r plus capital R. Any doubt in this? Even doubt unda ikkada? Okay, then the power is I square, ante దీన్ని స్క్వేర్ చేయాలమ్మా. అప్పుడు E square by small r plus capital R whole square into capital R. Good. This is the power. ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో క్యాపిటల్ ఆర్ అనేవాడు వేరియబుల్ రా. క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్ వేరియబుల్ హియర్. సో హౌ డు యూ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ వెన్ ద పవర్ ఇస్ మాక్సిమం? అంటే వెన్ పవర్ ఇస్ మాక్సిమం, when power is maximum, dp by dr must be 0. Maximum అయినా మినిమం అయినా ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 ఉంటుంది కదరా. సో dp by dr 0 ఉండాలి, తర్వాత d square p by dr square నెగటివ్ ఉండాలి. సరే, అది ఎలాగో అవుతుంది. ముందైతే ఈ కండిషన్ కనుక్కుందాం. dp by dr 0 చేద్దాం. dp by dr 0. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ p విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాపిటల్ ఆర్. సో న్యూమరేటర్ లో క్యాపిటల్ ఉంది, డినామినేటర్ ఉంది కాబట్టి u by v రూల్ చేయాలన్నా. సో లెట్స్ క్యాలిక్యులేట్ దట్. dp by dr ఏమవుతుంది? dp by dr అంటే ఈ స్క్వేర్ ఎలాగో కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటకు వస్తుంది. v ఇంటూ u డాష్ మైనస్ u ఇంటూ v డాష్ బై v స్క్వేర్, అదే కాన్సెప్ట్ కదా. సో v ఇంటూ అంటే r ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్ 1 మైనస్ u ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ r ప్లస్ r హోల్ స్క్వేర్ ఎంత అంటే 2 ఇంటూ స్మాల్ r ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్. ఇక్కడ స్మాల్ r కాన్స్టెంట్, క్యాపిటల్ ఆర్ వేరియబుల్. సో v ఇంటూ u డాష్ మైనస్ u ఇంటూ v డాష్ ఇంటూ ఇంటర్నల్ డెరివేటివ్ 1 డివైడెడ్ బై v స్క్వేర్. v స్క్వేర్ అంటే స్మాల్ ఆర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ ని హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి, అంటే పవర్ 4 అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఈస్ దిస్ స్టెప్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? గుడ్. యా, సో లెట్స్ సాల్వ్ దిస్. సో ఇక్కడ ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ హోల్ పవర్ 4 ఇట్ వెళ్ళి ఎలాగో 0 అవుతుంది. ఐ థింక్ ఏం మిగులుతుంది ఇక్కడ అంటే స్మాల్ ఆర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్, ఆ మైనస్ అటు పంపిస్తే మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 2r ఇంటూ
స్మాల్ ఆర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్. అందులో కూడా స్మాల్ ఆర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అయితే I think you will get small r plus capital R is equal to 2r ఉంటుందమ్మా. అంటే small r is equal to capital R. This is the condition. అంటే ఎప్పుడైతే నెట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ is equal to ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అవుతుందో పవర్ మాక్సిమం ఉంటుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ నేను లాస్ట్ టైం కూడా మిక్స్డ్ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ సెల్స్ లో చెప్పాను. ఏంటంటే when net internal resistance is equal to external resistance, the power is the maximum. So let us find out what is that maximum power. So the maximum power here is P max. So is E square into capital R divided by small r place lo kuda capital R raste capital R plus capital R whole square. Idi 4r square avutundi. Then the answer is E square by 4r. This is the maximum power. Is it clear? E square by 4r rasina, E square by 4 small r rasina okate. అంటే ఎప్పుడు పవర్ మాక్సిమం అవుతుందంటే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్. సో లెట్స్ రైట్ దట్ పాయింట్. వెన్ నెట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు external resistance, the power developed is maximum. Okay, ma'am? Yeah, right. Okay, good. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మీ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్తగా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఇప్పుడు సో ఐ హావ్ టేకెన్ 3 cells. అందులో 2 cells ని ఇక్కడ ప్యారలల్ లో కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్. దిస్ ఈస్ 10 volts 2 ohm. This is 5 volts 1 ohm. And this is 10 volts 2 ohm. And let me do some small change here. Change. The small change here is actually
This is the positive terminal and this is the negative terminal. So do you understand that? In the ante the parallel anti-parallel? Is it parallel or anti-parallel? Anti-parallel. Very good. Very good. Yeah. Right. So solve for this one. Question ఏంటంటే the value of R such that maximum power is developed. Across capital. The value of capital R such that the maximum power is developed across capital R. Maximum power develop కావాలంటే internal resistance is equal to external resistance ఉండాలి. దీన్ని ఒక సింగిల్ బ్యాటరీ లాగా డ్రా చేస్తే అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది. So my question to you is, first of all, ఈ రెండు యాంటీ ప్యారలల్ ఉన్నాయి కదా, దాని యొక్క ఈఎంఎఫ్ నెట్ ఎంత వచ్చింది? What is the net EMF of that anti-parallel combination? Zero. Very good. Zero is the answer. Correct. So the net EMF E net for that anti-parallel is zero. For this particular combination. But what is the internal resistance? Net internal resistance in the 1 into 2 by 1 plus 2. Adu untundi kada. EMF 0 aina internal resistance untundi kada. EMF 0 aina internal resistance untundi. So simple ga din ela raskovachu ante oka chinna resistor, ఎందుకంటే EMF 0 కాబట్టి, లేదా ఇలా రాసుకోండి, ఒక సెల్, ఇక్కడ ఇంకో సెల్, ఈ సెల్ 0,2/3 0 volts, EMF is 0 volts, 2/3 ohm, and E cell is 10 volts, 2 ohm, and you have this external resistor connected capital R. Is it correct? Yeah. Nice. Gopi, Sirisha, Yashwant, all of you are doing good. సో దీన్ని ఇలా కంటిన్యూ చేద్దాం. చేస్తే ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు సిరీస్ లో ఉన్నారు కదరా. సిరీస్ లో ఉంటే నువ్వు బేసిక్ గా ఏం చేస్తావు? సిరీస్ లో ఉంటే నువ్వు యాడ్ చేస్తావు కదా. సిరీస్ లో ఉంటే నువ్వు యాడ్ చేస్తావు కదా నేను. సో యాడ్ చేయి, వీళ్ళిద్దరిని యాడ్ చేస్తే 0 + 10 ఎంత అవుతుందో? 10 అవుతుంది. 10 volts ప్లస్ రెసిస్టెన్స్ కూడా సిరీస్ లో ఉంటాయి కాబట్టి అవి కూడా యాడ్ చేయాలి. 2/3 and 2 రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? 8/3 ohm వస్తుంది. 8/3 ohm. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఉంటే పవర్ మాక్సిమం ఉంటుంది చెప్పండి? క్యాపిటల్ ఆర్ ఎంత ఉండాలి? 8/3 ఉండాలి, అంతే కదా. ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్. దట్ మీన్స్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 8/3 ohm. సో వాట్ ఈస్ దట్ మాక్సిమం పవర్ అమ్మా? మాక్సిమం పవర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? E²/4 into capital R. Got it? So E అంటే 10 కాబట్టి 10²/4 into capital R is 8/3. So this will give you
300 by 32. So what is the maximum power across this is 300 by 32. Like almost 10 కంటే కొంచెం తక్కువ వస్తుంది. 9.375 watt.